সাহিত্য একাডেমি নিউ দিল্লি प्रोग्राम इंग्रेजी माहित 26/9/2021 हिलो झाड़ग्राम रे भारत जाकात सान्ताड़ी अनलिया गाँवता पश्चिम बंग चांगा गड़ सपोहत सापड़ाव लेना। प्रोग्राम रेना साताम दो ताहे कना साधु रामचाँद मुर्मू एंड कथा संदीप प्रोग्राम। नोआ खबर तो पालेन खबरिए को तारायते सानाम को गेबन बाड़ाय गोड आका मेनखान ओना हेलमेल रे कीनोट एड्रेस गालोचिया लेकाते जहाय नेवताय ताहे कना उनी ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ सान्ताड़ी स्कॉलर डॉक्टर सुबोध हांसदा चेद ए लई सदर किया ओनागे देला बना जम लगे। ईस्टार्न रीजनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश अबुई मारांपेड़ा डॉक्टर गौमन की बेसरा अबुई संताली जहाँ कन्वेनर मदन मोहन गंगे शोभा चटालाई सुब्रत बास्के और अबुई विजयपद हांसदा साउते इलेक्ट दानों को सेटलकान तापना गाखुरिए आंजोमिए को संताड़ी पार्सी दुलरिए पार्सी दरदिए सानाम बहामिसी को हुडिल को दोइया दुलरा मारांग को दोइया सलम जो हाथा उठाते हुडिल मासे आलोचन तो होयता ऑक्टोबरिक पारम ने बखान तापना एंतरपुर मार्के जेहन तापना ये साधुरामचाँद मुर्मू चितांगे गालमरा लगते प्रथम लहा साधारण चावाया साहित्य अकादमी as because this is our first time during this pandemic situation such a physical program is being on hand. That is why I am thankful to Sahitya Academy. At the same time, I want to share my experience that when the government of West Bengal under the supervision of Indian Tribal Welfare Minister Upen Kisku, the birth centenary celebration was observed in the birthplace of Sadhu Ramchand Murmu at Kamarban village in the year 1996 on 29 April. On that very day, I was also one of his followers. I myself committed to Upen Kisku that sir, I would like to do PhD on Sadhu Ramchand Murmu. Then he just laughed at me. He said, your MA result has not yet been published. How you dare to say it? Because you are a bank officer. Bank officer cannot do PhD. Then I told him, no, it is actually my feelings and I actually want to pay true tribute to this great son, to this great literature of Santali language and literature. As we call it, Sadhu Ramchand Murmu is the only literature in this country who has wrote Lita Goded, which is actually a poetic representation of Santal scripture Jamshin Bindi. And he is the only poet who written this epic. আপনারা জানবেন সাঁওতালি সাহিত্যের প্রথম এবং একমাত্র মহাকাব্য লিটাগোরের যেটা সাধু রামচাঁদ মুর্মু তৈরি করেছিলেন লিখেছিলেন। আমার এখানে উদ্দেশ্য ছিল যে এমন মহান ব্যক্তিত্ব এখানে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন, মুন্সি প্রেমচাঁদ আছেন, বিভিন্ন ভাষার অনেক নাম করা লেখক কবি আছেন যারা তাদের জাতিগোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা সমানভাবে তাদেরকে মানে তাদের প্রশংসা করেছে, তাদের উপরে লেখালেখি করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সাঁওতালি ভাষার লেখক লেখিকারা সেই সময়ে না সাধু রামচাঁদ মুর্মুর উপরে, না পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর উপরে, না মাঝি রামদাস টুডুর উপরে কোনো লেখালেখির কাজ করেছে। তো আমার তখন ইচ্ছে ছিল যে আমি তো ব্যাংকের ম্যানেজার, আমার তো সময় নেই, তার সাথে আমি চেষ্টা করবো। সেই তখন আমি 1996 সালে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয়েছিল এবং আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তার মধ্যে এতদিনে কেউ সাধু রামচাঁদ মুর্মুর উপরে সেইভাবে কাজ করতে পারলেন না। তো আমি এই কাজটা করার জন্য আমাদের জুনিয়র ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই কাজটা আমি করতে শুরু করলাম।
তার আগে আমার যে সমস্যাটা হয়েছিল, সাধারণত আমার একটা সব কন্যা, আমি যখন ক্লাস 2-তে পড়ি সেই সময় বাহাদুর খান বলে একজন গায়ক আমাদের গ্রাম দলিলপুরে একটা গান গাইছিল। তখন ঝাড়খণ্ড মুভমেন্ট সাংঘাতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে এবং উড়িষ্যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে আদিবাসীরা আলাদা রাজ্য চাইছিল। তো তখন দেবন্তেগুন আদিবাসী বীর গানটা আমাদের দলিলপুর গ্রামে একজন বানাম সহকারী, বানামটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্রিং ভায়োলিন, অ্যাকচুয়ালি সাঁওতালদের আমাদের নিজস্ব যে বেহালা আমাকে বলে, কিন্তু বানাম কথাটাই ভালো, বানাম তো প্রপার নাও, এটাকে ট্রান্সলেট করি না, কিন্তু যারা বোঝে না তাদের বোঝাবার জন্য বলছি। সেই ভায়োলিনে যে গানটা করছিলেন দেবন্তেগুন আদিবাসী বীর, দেবন্তেগুন আদিবাসী সংস্থানকার মানুষের মধ্যে আপন যত পর হলে, হ্যাঁ, এই সমস্ত যে গানটা করলেন 12টা স্ট্রেঞ্জার গান, এক একটা স্ট্রেঞ্জার 4 লাইন করে আছে। সেই বিশাল গান কিন্তু যখন গান করলেন তখন সেই সময় আমরা বুঝতে পারিনি। আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করছি, তখন বুঝছি তো বাবা আমরা কি দাঁড়াই একটু উঠে দাঁড়িয়েছিল? বলছে না না, এটা তুমি বুঝবে না, আসলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি তো সেই উঠে দাঁড়াতে বলছি। এই সাবজেক্টটা কি বলতে সিজন সামথিং একটা অনাদিয়ে করা, এমনি অনাদা রাখা। এবার সেই ঘটনাটা ক্লাস 2-তে পড়ার সময়ের ঘটনা। এবার 1996 সালে যখন তার জন্মশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে, আমি মন্ত্রীর কাছে কমিট করছি পত্রিকা হিসাবে পিএইচডি করবো, এবং শেষ পর্যন্ত এটা পিএইচডি সম্ভব হলো। এবং এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, এটা যখন আমাদের ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 2017 সালে ঘোষিত হয়ে গেছে, তো আমরা দাবি জানাচ্ছি যে এটাকে সাধারণকার মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভার্ট করা হোক। কারণ সাধারণকার মুর্মু এখানে আমাদের ভূমিপুত্র, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন এবং আরো বহু সংগঠন এই একটা ব্যাপারে আমরা কারোর সাথে কোনো আলোচনা করিনি, কিন্তু সবাই চেয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টা সাধারণকার মুর্মুর নামে নামকরণ করা হোক। তো আমি নিজে চিঠি লিখে ইমেলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী যেদিন এটা ঘোষণা করেন, এটা ছিল 7 অক্টোবর, তো আগের চিঠি দেওয়ার সাথে সাথে 5 অক্টোবর আরেকটা চিঠি আমি মুখ্যমন্ত্রীর নামে এবং আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ সেক্রেটারি তাদের নামে আবার আমরা মেল করলাম যে এটা যেন এই জায়গায় হয়। এবং আমি ওখানে সাধারণকার মুর্মুকে আমি বলেছিলাম হি ইজ দ্য রেনেসাঁস ম্যান অফ সাঁওতাল কমিউনিটি। উনি একজন রেনেসাঁস পুরুষ এবং উনি একজন মনীষী, যার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র বা সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়দের বাংলা ভাষা সাহিত্যের উপরে যে অবদান, তার থেকে কোনো অংশে কম নয়। রাধা সাধারণকার মুর্মু ইজ দ্য পাইওনিয়ার পোয়েট অফ মডার্ন সাঁওতালি পোয়েটস। তা আপনারা জানবেন সাঁওতালি ছন্দ কাব্যের প্রতিষ্ঠাতা, আধুনিক ছন্দে যেটা রচিত হচ্ছে, এটা কিন্তু সাধারণকার মুর্মু করেছে। এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সাঁওতালি ছন্দকে নিয়ে তার কাব্য রচনা করেছেন, সেটা সাঁওতালি কাব্য থেকেই নেওয়া। এটা আমাদের সুজিত ভৌমিক মহাশয় তার গবেষণায় অনেক জায়গায় প্রমাণ করেছেন। কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষাবিদ তার বিরোধিতা করেননি, এবং সেটাকে আমি আরো ইমপ্রুভ করে দেখিয়েছিলাম আমার ডক্টরেট থিসিসে, যে ছন্দগুলো, যে দলবৃত্ত ছন্দে, মিশ্রবৃত্ত ছন্দে যে সাঁওতালি কবিতা আমি তৈরি করলেন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য প্রিমিটিভ ফর্ম অফ সিলেবি। সাঁওতালি ছন্দ না একদম এত হোক না, অনেকক্ষণকে বাংলা আছে, এটা ছন্দ কত করা হতো, এবং ছন্দ কাটা হয়ে গেছে না সাঁওতালা ছাঁদা কম। দ্য ওয়ার্ড ছন্দ এই ডিরাইভ ফ্রম সাঁওতালি ছাঁদা। অনেকক্ষণ থেকে যখন হেজ না, আপনি যদি সাধারণকার মুর্মু বাংলা ছন্দ অনুসরণ করেননি, বরং বাঙালি কবিরা সাঁওতালি ছন্দ অনুকরণ করে তাদের কাব্য সৃষ্টি করেছেন। সাধারণকার মুর্মু সেই অরিজিনাল ছন্দকে নিয়ে এটা করেছেন। আমি অল্প সময়ের মধ্যে কিছুটা উদাহরণ দেব। তো আমি এই কারণে বলতে চাইছি যে আজকে আমি নিজেকে এত গর্বিত মনে করছি যে যে সাধারণত দেবন্তেগুন আদিবাসী গানকে আমি ক্লাস 2-তে পড়ার সময় শুনেছিলাম, এবং 1996 সালে তার জন্মদিনটায় গিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা বিচার পিএইচডি করবো, এবং সেটা পিএইচডি আমার কমপ্লিট হলো। এবং এট দ্য সেম টাইম তার উপর সিম্পোসিয়ামে ভারত সরকার আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবে
keynote speaker. Really, this is like a dream. I feel proud myself for this great opportunity what Sahitya Academy has provided me. Nearly kata ada lagi cerita apa? Aima waktu tu berhantawa kita se sohagung kita kaya kau dia abang cakala bawa komen kena waktu ani khato kita mana. Orangte numbarang tang onorisia জীবনী যত অভাবন লই যাওয়া গিয়া মেনখান উনিয়া যাহা kami nikmat di bangun leya নকল যাহা লই কে তাবনা আবুই দেই নবন্দি বেসরা যেমন দেখুন আদিবাসী বিল 1938 সালে আদিবাসী মহাসভা রেগে জয়পাল সিং গমকি নদ মানে আদিবাসী কো একেরি সেরিং মেনতে ন্যাশনাল সং of the tribals, not only Santals but the tribals. It was declared in 1938. যে সময় গোল টেবিল বৈঠক চলছিল 30-এর দশকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে কাদের কি স্ট্যাটাস হবে, আম্বেদকর তথাকথিত দলিত আদিবাসীদের জন্য লড়াই করছেন, সেই সময় এই পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী জনগণ তাদেরকে একাত্তা করার জন্য সংগঠন তৈরি করেছিল। এটা ভীমপুর মিশন হাই স্কুল আমার গ্রাম থেকে কোথায় 6 কিলোমিটার দূরে, 6 থেকে 8 কিলোমিটার দূরে ভীমপুর সাঁওতাল মিশন স্কুল। ওখানে স্বাধীনতা মুর্মু ক্লাস 6 অব্দি পড়েছিলেন মধ্য বাংলা। তো স্বাধীনতা মুর্মু ওখানে পড়েছিলেন। ওই জায়গায় প্রথম আদিবাসী মহাসভা 1938 সালের প্রথম দিকে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের উপস্থিতিতে ওটা শুরু হয়েছিল। সেই সময় স্বাধীনতা মুর্মু যে গানটা করেছিলেন উদ্বোধন সঙ্গীত, সেটা হচ্ছে দেবইহা বেড়ে তাবন পে জয়চিন বা তুল তাবন পে, তারপরে একটা বই যেটা হলো বইহা কমিলন সামের দেহ দেবইহা বেড়ে তাবন পে জয়চিন বা তুল তাবন পে দেলাং হো পুনিয়াতি মিলন সামের দে তেগুন তাবন পে ডোমেন ডোমেন। This was the inaugural song during establishment of আদিবাসী মহাসভা। পরবর্তীকালে জয়পাল সিং আরো নোয়া গিয়াদের স্বীকৃতি আমনায় আদৌ নোয়াকে তেহিন হয়তো তেগুইন তো আমরা দাঁড়িয়ে অভিভাবন জানালাম প্রয়াত মহাকবিকে উনার যখন দেবন্তে আদিবাসী গানটা গাওয়া হচ্ছে। এটা সাঁওতালদের যে কোনো অনুষ্ঠানে যখনই গাওয়া হয় সবাই উঠে দাঁড়ায়, যেরকম জনগণমন আমরা গাইলে আমরা সবাই উঠে দাঁড়াই। যে এই যে জাতীয় মর্যাদা একে আমরা দিতে পেরেছি এবং সবথেকে বড় সম্মান আমরা দিতে পেরেছি বর্তমান সরকার আমাদের দাবি মেনে, আমাদের সমস্ত সাঁওতাল জাতির দাবি মেনে রাজনচাঁদ মুর্মুর নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নামকরণ করেছে। এটা ভারতবর্ষের কোথাও নেই। ভারতবর্ষের বুকে কোনো একজন সাঁওতাল কবি বা লেখকের নামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এখনো নামকরণ করা হয়নি। এবং এটা সত্যিকার অর্থে আমি বলবো একটা জাতিকে উত্থানের একটা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি এই কারণে আমি ব্যাংকে চাকরি করতে করতেও ভাষা আন্দোলনে কবে যে জড়িয়ে গেছিলাম আমি বুঝতে পারিনি। এবার যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি কথা বলছি 22 ডিসেম্বর 2003 সালে, তখন কিন্তু সাধুরাম চাঁদ, রঘুনাথ মুর্মু, মাঝিরাম দাস টুডু এদের তিনজনের কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল যে এদের অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য মারানগুলো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী যখন আমাকে বলেছিল যে आप लोग सिर्फ संताली संताली क्यों बोलता है, अरे आदिवासी भाषा के लिए बोलिए, आदिवासी भाषा को हम लोग मान्यता देगा। तो সেই সময় আমি বলেছিলাম স্যার the term आदिवासी language is a collective noun. It means all the tribal languages together you can call an Adivasi Bhasha. Is it possible by the government of India to recognize each and every Adivasi languages which are not less than 1,000? So it cannot be. But Santali is a proper noun and it is the mother tongue of Santal community. So we have come here to get the recognition of our mother tongue, which is the mother tongue of Sidhu Kalu, Chan Bhairav, Sadhuram Chand Murmu, Pandit Raghunath Murmu, Machiram Das Todu, all these great sons of the country. তো এই যে কথাগুলো বলার একটা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেইটা আজকে আমি নিজেকে এতটা ভাগ্যবান মনে করছি যে আজকে আমাকে এই জিনিসটা সুযোগটা দেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, উনি জন্মগ্রহণ করেছেন 29 এপ্রিল 1897 সালে
বাংলা তারিখটা ছিল 16 বৈশাখ 1304 সাল। কামারবান্দি গ্রামে ওনার জন্ম, যেটা শিলদার কাছে। এখান থেকে কত হবে, আসতে বলে 6 কিলোমিটার হবে, আমার ঠিক আইডিয়াটা নেই। এখান থেকে আমি যখন গেছি আমার দূরত্বটা মাপ করতে পারিনি। ওনার বাবার নাম ছিল মোহন মুর্মু, মায়ের নাম কুনি মুর্মু। 1906 সালে গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। তারপরে উনি ভীমপুরে যান, ওখানে 2 বছর পড়াশোনা করে মাইনর পরীক্ষা পাস করে চলে আসেন। এবার দারিদ্র্যের কারণে এবং তার থেকে উচ্চ ক্লাস পড়ার জন্য যে খরচ খরচা উনি সেটা দিতে পারেননি বলে আর পড়াশোনা করেননি, বাবার সাথে চাষবাসে কাজ করেন। তো উনি কবিতা যেভাবে লিখেছেন সেগুলো ডিটেলসে আমি না গিয়েও আমি বলতে পারি যে ছোট ছোট করে আমি একটু ভাগ করেছি। উনি টোটাল সাহিত্য কর্মের মধ্যে তখন যেটা আমাদের দিদি বললেন নমন দিবসরা, সেই সময় মিশনারিরা সমস্ত আদিবাসীদেরকে প্রথমে ধর্মান্তরিতকরণের একটা চেষ্টা করেছিলেন। এবার সাঁওতাল জাতি যেটা খুবই কম্প্যাক্ট জাতি, খুবই অর্গানাইজ, তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে আনাটা খুব সহজ। কেননা মোড়লকে যদি মোটামুটি হাতিয়ে নেওয়া যায়, টোটাল গ্রামকে আমরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে পারবো। সো সাঁওতাল ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টার্গেট অফ ইন্ডিয়ান মিশনারি। তো সেই জন্য ভীমপুর, সারেঙ্গা আমার মামা বাড়ি, আর ভীমপুরটা আমাদের বাড়ি থেকে 8 থেকে 10 কিলোমিটারের দূরে। তো এখানে মিশনারিরা ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য জায়গাতে উড়িষ্যাতে ছিল আমাদের তৎকালীন বিহারে যেটা, সেগুলোতে যে মিশনগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, দেখবেন সবকটাই কিন্তু সাঁওতাল অধ্যুষিত, আদিবাসী অধ্যুষিত। এবং ভারতবর্ষে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেজর ট্রাইবস অফ দ্য কান্ট্রি। তো সাঁওতাল জাতি সামাজিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে এবং ভাষাগতভাবে ওরা খুবই সুসংহত। তো তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছিল, সেই জন্য মিশনগুলো ওই সাঁওতালদের জমিতে, ওই এলাকাতেই তৈরি করা হয়েছিল, এবং সেই জন্য সাঁওতালদের উপর ফোকাসটা বেশি ছিল। তো সেই ফোকাসের তরফ থেকেই ওরা সাঁওতালদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করত। সেই জন্য ওরা সাহিত্যকে আমরা যখন দেখি, সাধারণত প্রথমে রিলিজিয়ান ওরিয়েন্টেড গানগুলো উনি করেছিলেন। উনি দেখলেন যে ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা আগের থেকেই চলছিল, এবং আমার মতে রিলিজিয়ান ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট ফর্ম অফ এডুকেশন। সো prior to establishment of modern education system, religion was used as device for education. तो रोमन श्रीलंका जितने धर्म को व्यवहार था साधारणतः पूर्ण होना बिजोल था। ओना माने माझी रामदास टुडू बिजोलदा, माझी रामदास टुडू रस्का को मेता है, ओना एक ऋषिका करा माझी रामदास टुडू ऋषिका आदो फुल को के रस्का आदो रस्का के है ना आदो टुडू ऋषिका माझी रामदास टुडू उनी धर्म का कथा लेकिन এবং যতক্ষণ মানে বলে সান্তাল ধর্মটা কিন্তু ওনা माझी रामदास टुडू খেরওয়াল বংশ ধর্ম ঠিকানা খেরওয়াল বংশাকে বলে ত্রেহ ওনা সাহেব को উল্টো করা লাভ को সাবে না ওনা কিন্তু খেরওয়াল বংশ ধর্ম পুঁথি माझी रामदास टुडू ऋषिका आदो फुलके कला कांदा जेलका अब फुल को माना आगुदा हर करें माने हापराम करिया कथा ग्रामार से तो हर करें माने हापराम कोआ कथा কিন্তু সাহেব তো বাকওয়ালায় কথা এনিমেট আর ইনএনিমেট ব্যাপারটা হচ্ছে ওনাতে হর করেন মানে হাপরাম করিয়া কথা কইরা বাট অ্যাকচুয়াল নেম শুড বি হর করেন মানে হাপরাম কোয়া কথা। কিন্তু যেহেতু প্রপার নাও এটাকে আমরা আর চেঞ্জ করবো না, ওইভাবেই থাকছে এবং আমরা মেনে নিয়েছি। তো সাধুরামচাঁদ মুর্মু ধর্ম থেকে বলে লই কেদায় অল কেদায় রুগমকে ধর্ম থেকে লই কেদায় আর माझी रामदास टुडू आया खेरवाल बंश धर्म पुथिले অলতল আয় যে উন্নত লেখা সেদাই তো মিট্টাং জায়গা অল মেলাতে সান্তাল को उनको सारी धर्म ना जुग ताहे कना ओनाते जहां कोड़ा जहां कुड़ी को सा रोल लांदाया उन्हीं के बापलाया नेताल लेका दो उन कहानी ने जाति दो बांको पाल्टा पाल्टी हुआ कारण सारी धर्म ना अक्तरे दो उनको जहां सब पुलु की जापा में ना कि रपड़े ना कि दुले ना कि उनकी के आगे उसका ते गुलाम दिन खाना ओना उन्हें ओना खेरवाल बंश धर्म पुथिले मेना माने नोडे पर अब नाम किदा जे कथा अब सान्ताल धर्म दो ओना कना आदो साधुरामचाँद मुर्मू आया ऑल लेके तब ना प्रथम धर्म ये ना तो जहाँ आदि गोटांग ले देवेटा मारे ले दिना और ले जाए
গোটা ধারটি টাপাওয়াবন সারি ধরম ছাড়াওয়াবন তেমন পেমা জাহের বুকেরে মারাং গুরু দেবন সাদেয়া সুখ সুলুক মামন চাপিয়া আমরা সেরাটা অনড়হে কানা কত কাটি কাটি উনি তো আবার সেরেኝ না ট্রেডিশনাল সান্তালি রাহা লেখা থেকে সেরেኝ দাবো আদো ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱚᱝᱥᱠᱟᱨ ᱢᱩᱞᱚᱠ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱠᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱡ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱡᱮᱞᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱢ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর মনস্তাত্ত্বিক গল্প মেনাক তায়া কুড়ি গিদে জামাই লেখা তিনাᱹᱜ দুঃখ একাতা কথা বুঝাওয়া মুন্দ্রি হনা কো সেরি লেখা আয়ু কুড়ি গেল বছর বাবা দুলার রে গেল বার বছর তাহে কান দো মিটি মনের কথা তেহে আয়ু বাবা মায়া ছাড়া আর ওনা সাথে দিতে গোটের তো ৮০টি মানে ইয়ে রে করা হয় ৮০টি পর্ব এবং ১৫৮ পৃষ্ঠার না অনড়হে কান তায়া হ্যাঁ আদো ওনা লাগে আদো ননরে ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ওনা দয় লিখে কেনা যে ৪ মাত্রা রচিত দলবৃত্ত ছন্দ নামে অধিক পরিচিত এই দলবৃত্ত ছন্দে তার অঙ্গহ অনড়হের কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন সারি ধরম সেরেኝ পুঁথি ᱫᱚ বেশিরভাগই সেরেኝ চেতান ᱨᱮ আর অঙ্গহ অনড়হে ᱠᱚᱫᱚ অনড়হে চেতান ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱟᱭ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱞᱵৃত্ত ছন্দ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱱᱮᱪᱟᱨᱟᱞ ছন্দ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱴᱷᱚᱯᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ রিমিল ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ঝাড়া জারি কাতে নই দরিয়া গান গাড়া কো ভরা তাহলে মানে মিমিক থোপা জারি দাগ দো রিমিল খোনা ছাড়া জারি কাতে নই দরিয়া গান গাড়া কো ভরা অনকা কাতে আরি চেহারা চেহারা যাহাই অল কাটা নোয়া প্রত্যেক কিছু ছন্দ কে পাবো বিশ্লেষণ দুই বন ñela যে আধুনিক যাহা কবিতা কো না বন ñela ওনা সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকো আহ মেল মেনা যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেট্টাং না চৌপতি যাহা ইয়ে অল কায় নিদা আমি শুধু একলা প্রাণে অতি সুদূর বাসিক প্রাণে গেঁথেছিলাম আকাশ ভরে একটি কাহার নাম নোয়া তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোয়া অনড়হে কিন্তু বিরত না কোন সাঁওতাল মাহলে মুন্ডে আবন যত বোয়া মুন্ডে ভিটেমাটি বাগিয়াতে আদো বাবন বলন্দি যেমন তেমন আদিবাসী আদো মনে ছন্দ কোন বিশ্লেষণ লেখা না খবর ᱧᱟᱢᱟ আর মিটাং জিনিস তাবনা অনুপ্রাস যাহা লেখা এলিটারিশন মিটাং চিকি থেকে এহব কাতে ওনা অনড়হে চাবায়দা টোটাল অনড়হে জনে দে দেলা দেই দাদা দেবন দেলা দিদি দিদি দিল দারে দরতে দেশ দব দখল হাম কানা যাহাই চেষ্টা চর্চা কাদা নিত রে অনড়হে কো আউরি পাওন দাঁড়িয়ে তাবনা নুই দো নৈসর্গিক কবি হয় তাহে কানা প্রকৃতি হয় বর্ণনা কাদা নুই দো ডাংরি সিদ্ধি তো কুয়াতে হয় অল কানা সুতরাং নুই মারাং মহাকবি দো ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱦᱚᱵᱚᱱ ᱟᱫᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱪᱟᱵᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱲᱜᱩ ᱯᱩᱲᱜᱩ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱤᱧ ᱵᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ